پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور جدوجہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادھی خاتون تھیں جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس کے حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے اسے سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سارا انجام دیتی رہے گی
सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि उसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालिकन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख़वातीन की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का ऑर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही उसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने उससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वे उसके गर्विदा हो गए। जब उसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमा ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह उसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और उसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम ना था। सलमा की माँ जब ये सूरत हाल देखती तो उसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और उसके हुस्ने सलूक को देखते हुए उसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों के लिए दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए और उसकी सास के चलाए हुए नश्तरों में उसके बांझ होने के तानों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान उसका MA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया और उसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आहनी हौसला दिया था वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मुजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शाहिद ये सब कुछ देखता रहा मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत उसमें ना थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजर्बा ना होने के वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई ना कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फ़ार्म जमा करा दिया। साथ ही उसका MA भी मुकम्मल हो रहा था। उसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वो सिंध पन्नू आकल में थी। उसने अपने शोहर से बात की और शाहिद से कुछ तगवदो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। उन लोगों को महज पैसे से गरज थी, इसलिए कुछ पस व पेश के बाद वो मान गए। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर उसी इलाके में ट्रांसफ़र की कोशिश की और अपने अफसरान बाला की मन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे उन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया। जैसे ही वो दोनों पन्नू आकल शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साल तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी कैरियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में उसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपने बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से उनकी बुरी आदतें भी कम हुई। वहाँ उनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब उसके तर्ज़ अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमा और शाहिद ने नेक नियती से अपने फ़राइज़ निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और जिद्दोजहद मुसलसल से अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें मुआशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने की बजाय अपने रब से लो लगाएं और मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खलूस का सिला कभी भी रायगा नहीं जाने देता।